सतगुर सच्चे पातशाह की बड़ी मेहर है। साडे विच पंथ की महान शख्सियत जिन्हां बारे दस्सण की कोई लोड़ नहीं। ज्ञानी सिंह साहब हरपाल सिंह जी हैड ग्रंथी फतेहगढ़ साहब, डॉक्टर भैन जी की छोटी जी बेनती ते बड़ा कीमती वक्त कढ़ के ज्ञानी जी साडे विच पहुंचे ने। गुरु महाराज दियां हाजरियां भरन वास्ते उन्होंने बेनती है कि वो गुरु चरणों दे विच आण के संगतां नूं अपने गुरु आशे अनुसार भगत जी के जीवन ते चात पाउंदियां होइयां आप जी नूं कथा द्वारा निहाल करनगे। ज्ञानी हरपाल सिंह जी, तुसीं जिथे भी गुरु आशे अनुसार प्रोग्राम हुंदे ने और ज्ञानी जी उथे शब्दां राहीं कथा राहीं और बड़ी डूंगी विचार दे नाल संगतां नूं निहाल करते हैं। और किसी का भी उतों जो मैं कह देवां कि जिद्दां मर्जी रजेवां होवे, ज्ञानी जी गुरु की हजूरी दे विच होण ते उठ के जाण नूं दिल नहीं करता। परमात्मा की इन्नी बख्शिश आ। सो उन्होंने बेनती है कि वो गुरु आशे अनुसार संगतां नूं टाइम तुहाडा खुला, क्योंकि असीं तुहानूं कौन है टाइम देण वाले, गुरु की तुहाडे ते बड़ी बख्शिश आ। सो आप जी नूं ज्ञानी हरपाल सिंह जी हैड ग्रंथी फतेहगढ़ साहब निहाल करनगे गुरु आशे अनुसार शब्दां राहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी जे हों जाना आखां नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु सहबान जी की निवाजी हुई नगरी श्री अमृतसर साहिब जी विखे मनुखता दे तीरथ पिंगलवाड़ा, मैं ये महसूस करदा भी गुरु रामदास जी के दर तो सानू प्रेरणा मिलती है, सिक्ख्या मिलती है, सानू उपदेश मिलता है। तो पिंगलवाड़े के अंदर उस उपदेश नू प्रैक्टिकल कमाउण की जाच सीखी जा सकती है। सो ये इसलिए मैं शब्द वरतदा भी ये मानवता का तीर्थ है। मैं शुरुआत में ये बेनती भी करनी चाहता भी जिन्नियां दुनिया दीयां संगतां ने, जे तुसी धन गुरु रामदास जी के चरणों की हाज़री भरदे हो शरधा सत्कार भावना दे नाल, दुनिया भर में वसदे प्यार वाले गुरु रामदास जी के चरणों की हाज़री भरना अपना मुकद्दस भाग समझते हैं। उत्थे इस तीर्थ नूं कदी ना भुलिया करो। उस उपदेश के केंद्र तो सिक्ख्या लैके इत्थे अमल वरतदा भी वेख्या करो। सो आओ गुरु की असीस सारे सांझी करिए, उस महापुरख नूं चेते करदे हां जिन्हां दी कमाई दा असीं रोज़ ध्यान धरदे हां। कदी सुरत च लिआया करो
ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਕਸ ਸਾਡੇ ਜੇਹ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਨਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਔਕੜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਸੀਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਰਬੈਣੀ ਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਗ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਥਨੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਸੂਝ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ 1992 ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਕੋਚਿਆ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਮਰਨ ਤੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਿਸ਼ੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਢੁਕਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਵਸਾ ਕੇ ਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਰੂਹਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਠੰਡਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਜਪਿਓ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। मैं एक बेनती तुहाडे चरनां च करा। वो फटे कपड़ियां वाला फकीर, वो आप नंगा रह के दूजियां नूं ढक्कण वाला, आप ढिड्डों भुखा रह के दूसरियां दे मूँह च दाना पाउण वाला, दुनियावी अडंबर तो बहुत परे सी। माफ करियो, किसी अडंबरी दिखावे वाले पखंडी का नाम लैके किते मेला करना हुंदा ना, पता नहीं किन्नियां भीड़ां ने एवें ही आके नक रगड़ी जाने सी। पता नहीं किवें मगर लग के कावां रौली पानी शुरू कर देनी सी। पर आप दुख झल के आप उजड़िया होया दूजियां नूं वसाउण वाला। दुख इस गल दा भी जिस रूप विच यकीन करियो, जिस रूप विच सानूं सिखां नूं उस पवित्र आत्मा दा सन्मान करना चाहिदा सी, मैनूं लगदा कि असीं उस रूप विच कीता नहीं। जिद्दां असीं आदर्श मनना सी उस प्यारी रूह नूं, उस फकीर नूं, उस दरवेश नूं, उस महापुरख नूं, असीं अपने बच्चों तक उदां वो सुनेहा पहुँचा नहीं सके। क्योंकि साडी फितरत है, साडा सुभाव है, जिथे अडंबर होवे, जिथे दिखावा होवे, जिथे लोकां नूं सबज बाग दिखाए जांदे होण, जिथे लोकां दा शोषण कीता जांदा होवे, असीं पिछलग बन के मगर लग तुरदे हां। पर जिथे अमली जीवन है उत्थों दी सार क्यों नहीं आ रही भला? भी जोश आ जाए, भगत जी का नाम अंदर वसिया, साडी रसना ते उन्हां दी याद आवे, साडे अंदर जज्बा आ जाए, पूरा एनर्जी आ जाए। मैं कहना भगत जी योधे ने, सूरमे ने, वो कल्ले भगत नहीं, वो कल्ले सेवादार नहीं, उन्हां वर्गा सूरमा लभना बड़ा औखा। पॉजिटिव एनर्जी आएगी जदों तुसीं भगत जी नूं चेते करोगे। चाहिदा यह है कि हिंदुस्तान की सरकार जे वाकई यूथ के अंदर मनुखता की कोई भले की बात वसाउणी है तो नैशनल पद्धर के उत्ते भगत जी का जीवन जिहड़ा वो साडीआं क्लासिस के अंदर लगना चाहिए। जे बच्चों नूं वाकई पॉजिटिव बनाउणा है, जिन्हां दे उन्हां दे अंदर वाकई आत्म विश्वास पैदा करना है कि निर्मूल साधन, बिल्कुल निगूणे साधन ने कोल, वसीलियां दे नाल सेवा कर लैनी सौखी है। जदों कोई वसीला नहीं, कोई साधन नहीं, जमीनी लैवल तो उठ के लक बन के कमर कसा करके गुरु नूं त्याग के दृढ़ इरादे दे नाल पर्वतां नूं चीरन वर्गी शक्ति है भगत जी दे जीवन दे अंदर। उन्हां दा कार्यशैली समझ लो पहाड़ां नूं चीर के पानी बहाउण वाली है। कैसा जनून होएगा। लोग झिड़कां भी दिंदे ने, लोग मेहणे भी मारदे ने। इसे अमृतसर साहब की धरती तो उन्हां नूं धक्के मार के उठाया भी जांदा है। पर नमस्कार उस फकीर नूं, उस दरवेश नूं, सीने खिच जिन्हां ने खाधी वो कर आराम नहीं बहिंदे, न्यो वाले नैना दी नींदर वो दिने रात पे बहिंदे। इसने मैं कहना वो सूरमे ने, वो महापुरख केवल भगत नहीं हन, केवल साधक नहीं हन, उन्हां दे अंदर दी स्पिरिट नूं नमस्कार है, उन्हां दे जज्बे नूं नमस्कार है। ते उन्हां नूं याद करदिआं साडे अंदर जज्बा आउणा चाहीदा। मैनूं दुख है इस गल दा कि किसी अडंबरी पखंडी का नाम लैके इकट्ठ करने होण ते साडे अंदर पता नहीं कित्थों इन्ना जोश आ जांदा है, सारा पंजाब उमड़ पैंदा है। पर जिन्हां ने कमाई कीती, एक बार जज्बे दे नाल सुरत विच ध्यान धर के सारे फिर जपियो। पर उपकारी आए जन पर उपकारी आए, पर उपकारी आए जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लायन, जी दान दे भगती लायन, हर स्यों लैन मिलाए जन पर उपकारी आए।
ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। उपकारी आए जन पर उपकारी आए, पर उपकारी आए जन पर उपकारी आए। जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन्म मरण दोहूं मैं नाही। जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन्म मरण दोहूं मैं नाही। जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन्म मरण दोहूं मैं नाही। जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन्म मरण दोहूं मैं नाही। पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए। पर उपकारी आए जन पर उपकारी आए। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸ਼ਿਬੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਆਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ, ਵਕਤ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਤਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਉਦਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਨ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਔਲਾਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀ। ਔਲਾਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਣਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ, ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਖਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛਾੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ, ਇਹ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗਿਆਈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਅੰਦਰ ਸੀਨੇ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਕੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾਸਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਕਾ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਲਿਖਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪਟਲੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਹਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਖ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਸਜਾਂਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਗਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਅਪਾਹਜ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗਲ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ ਬੀਜ ਮਾਤਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਹੀ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਧੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਈਏ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਧਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜਿਆ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਵੰਡਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ, ਕੇਵਲ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜੂਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਲੋਕ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਰਤੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ। ਬੜੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਲੋਕ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਲੇ ਹੇਠਾਂ ਜੂਣ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਇਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਭਗਤ ਜੀ।
ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਖੱਟ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਭਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਵਾਹ ਫਕੀਰ ਪੁਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਰਲੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਭਲਾ? ਵਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਵਾਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਖੂਨੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਸਾਵੰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਵਾਰਡ, ਦੁਨੀਆ ਤਰਸ ਰਹੀ ਅੱਜ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਫਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਮਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅੱਜ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਆ, ਔਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਲੋਗਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਵਾਕਈ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਜੜਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਏਗਾ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਰੱਜੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਾਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਵਿਚਾਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਤ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਕੌਣ ਹੈ। 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਰੱਦੀ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਹੇਠਲਾ ਛਾਪਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ, ਕਾਗਜ਼ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਚਨ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਰੱਦੀ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਉਹ ਸਾਦਗੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਾਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਆਓ ਸਿੱਖੀਏ ਧਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਧਰਮ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ,
ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਲਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੌਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਦੇ ਰਤਨ ਸਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਤਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ। ਆਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਬੰਧਨ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਭ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜਾ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਫਲਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਗਲੇ, ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਰੋਗੀ ਆਦਿਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ, ਆ ਹੁਣੇ BSc MA B.Ed ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰਾਗਬੱਧ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ 4 ਸਕੂਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, এনवायरमेंट ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਆਹ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਸਲ 'ਚ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਆਦਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਧਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਸੀਬ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਮੱਕੇ ਦੀ ਹੱਜ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਜ ਤੇ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਸਾਮੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦਾ। ਹੱਜ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹਾਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹਾਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੱਜ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ, ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣ। ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਹੱਜ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੱਜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੱਜ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਕਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਬਿਰਧ, ਉਹਦਾ ਹੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦਮਕਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਮੋਚੀ ਦਮਕਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਢੂੰਡਦਾ ਖੋਜਦਾ ਦਮਕਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਉਂਦਾ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਮੋਚੀ ਦੀ ਫੜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਮੋਚੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਿਹਾ, ਫਟੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੱਸ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਮਕਸ਼ ਬੈਠੇ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਸਰਤ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਟਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 600 ਦਿਨਾਰ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਕੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਖਰਚਾ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ।
ਕਦੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਭਾਜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਫਕੀਰ ਦੱਸਦਾ, ਮੋਚੀ ਬਾਪੂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੁਆਂਢਣ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਭੈਣੇ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੇ ਦੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗੀ ਆ ਉਹ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ, ਉਹ ਫਿਸ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਕਰੂੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਾਹ ਉੱਠੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਬਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ, 6 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, 4 ਮੁੱਠਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਔੜਿਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਧਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਮਈ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮਰੇ ਹੋਏ ਗਧੇ ਦਾ ਮਾਸ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਮੋਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਆਈ, ਦਇਆ ਆਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 600 ਦਿਨਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੱਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੂਣ ਦਾ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ 600 ਦਿਨਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ, ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਬਸ ਆ ਮੇਰੀ ਹੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਆਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਆਦਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਭੈਣ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਧੀ ਹਨ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਧੰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।